Elhamdülillah, gayet bayramlarımız yakınayıp bara. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgancha en hayırlı gün, yani yıl davrında bo'lgan en hayırlı gün o Aydul Adha, yani Kurban Hayiti günü deydi. Ham bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye koşup gitgenden so'ng Medine halkının endi o vaqtda Yasrib shahri edi. Yıl davrında iki bayram gün bar edi. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem so'radi, bu nindi kunlar degach, şu Medine halkı aytdi, bu bizning bayramlarimiz edi. Biz bunday biy edik, jirli edik, yani yol etib bayram o'tkara edik dedi. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, şu iki gün o'rnina Allah subhanahu wa ta'ala iki hayırlı gün berdi dedi. Aybetrek Allah Teala'nın en hayırlı günler Aydul Fitr ve Aydul Adha deb. Yani Kurban gayeti hem Ramazan gayeti deb. Hem şu ikinci Hicri yılından alıp bu bayram günleri, hayırlı günler, taşrif günleri, 10'sı, 11'i, 12'i, 13'i hem Arafa günü deyip alimler aytadi, şu bayram günleri. Arafa günü urazat tutan gün. Endi niyetlep koyup şu bir gün urazat tutup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaqtda aytgancha 2 yıl davrında qilgan gunohlarni Allah subhanahu taala şu bir gün uraza için g'afu etadi dedi. Endi şu Arafa gününe hadle yetib de urazat tutmuşı endi mahrum qalabız. Şunun için niyetlep koyup 27 iyun Arafa günü deyip dua qila turgan, urazat tuta turgan gün. Urazat tutup endi Allah subhanahu wa taala vaqtda aytgan mag'firatni erishishga nasib qilsa edi. Abdullah ibn Umar aytaydi, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında şu Arafa günü 2 yıl urazat tutgan kibik ecrin alıp bula deyip tanı idik, bile idik dedi. Mümkünçilik, fırsat. Yine Kurban gayetinde en hayırlı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste zikir etken, İbn Abbas'tan rivayet kılan hadiste aytdı, Allah subhanahu ve teala'ya, yani şu en hayırlı gün Kurban gayeti günü. Ve şu günün en hayırlı, en Allah, en savaplı amal tuğanlıkını beylevden tış dedi. Yani birinci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, tuğanlıkını saklaudan tış Kurban şalı dedi. Endi Müslüman kişi mümkünçilik Allah subhanahu wa ta'ala onlar mümkünçilik bir bula turib birde mal var, fayda degi boylik var, mümkünçilik var. Endi Allohga yaqinaya turgan en hayırlı amal ul da bo'lsa Qurban shalı dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ham olimlar aytdilar, Qurban shalıning nilari foydalari bek ko'p. Endi hech shaksiz bu Allah subhanahu wa ta'ala emrini o'taw. Allah subhanahu wa ta'ala bizga emir etdi, ham biz itoat qildik. Sami'na va ata'na, biz eshitdik de bo'ysundik. Biz o'zimizning bo'ysunuvini ko'rsatamiz. Endi Allah subhanahu wa ta'ala men ishonam, Allah subhanahu mening Robbim, u qo'shgani men tinglayman deb til bilan aytib. Shu vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala emir etdi, Qurbanni shal deb Qurban shalmasak, endi bu o'zimizning itoatsizlik ko'rsatuv bo'ladi. Shuning uchun Qurban shalamiz ekan, eng birinchi biz Alloh taolaning emriga itoat ko'rsatamiz. Ikkinchidan biz buni bilan savob yeyamiz. Savobli amal. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam onun turida ko'p hadislarda zikr etdi. Har shesh so'yin ajri yozilacak dedi. Uchinchisi, olimlar aytdilar, muhtojlarga yordam etu. Ya'ni kimdir boy, kun sayin it oshaydi. Kimgadir onday mumkinchilik yo'qdir. Akşası yoktur. Endi biz o'zimizga bayram qilib, qurbonimizni shalib, shu muhtojlarga taratamiz. Ularga da bayram yasaymiz. Ular da shodlanalar, it oshaylar. Ham bu shulay qurbonning hikmati. Dördüncüsü tug'anliqni beylav. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytgancha, tug'anliqni saqlovdan tish dedi, qurbon shalu dedi. Ham biz buni bilan shulay qurbon shaluning hikmati nasada? Biz sariq shalib tug'anlarimizni chaqiramiz. Yoki tug'anlarimizga ziyorat qilib, shu qurbon itidan ulushini beramiz. Tug'anliq jiplarini beylaymiz. Ham bu o'zi bir savobli bir amal. Chunki tug'an haqi, tug'anning bu jiplarini beylav bu musulmon kishiga yuklanilgan bir vazifa. Ali radhiyallohu anhu aytadi, "Ular sening tug'anlaring, sening kishing" dedi. Yani bizning tug'anlarimiz, bizning kishimiz. Ular senga yordam etadilar, sen og'ir holda bo'lganda dedi. Shuning uchun ularga ihtirom ko'rsat dedi. Ihtirom ko'rsatdi, ularga qarata yumort bo'l. Ulushingni chiqar, yordam bo'lay git, shotlandir. Ham ularning og'irlarini ziyorat qil, hallarini bil dedi. Ham ularning hallarini muhtoj, yani tug'anlar orasida muhtoj bo'lar ekan, ularning hallarini o'zgart dedi. Yordam et. Avur ekan, yordamini ko'rsat, oqsha kerak ekan, oqshani ber dedi. Ham
үзеңнең туганнарыңны бәхетсез кылма ди үзеңнең муамәлә белән. Ягъни начарлык күрсәтеп, явызлык күрсәтеп, авырлык күрсәтеп, аларны бәхетсез кылма үзеңнең шул муамәлә сәбәпле дип Али радиллаһу анһу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы, аның инесе шундый безгә насихатлар бирде. Инде туганлык фазилаты турында аятлар бик күп. Шулардан берсе Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: туганыңа, мохтаҗларга һәм мусафирларга хакларын бир диде. Аллаһ субханаһу ва тааля әмере. Без шул вакытта корбанны чалганда итне бүлеп, инде сөннәт буенча 3 өлешкә бүлеп, берсен без үзебезнең гаиләгә калдырабыз. Гаилә белән ягъни бәйрәм уйыштырабыз. Бер өлеше туганнарына, бер өлеше мохтаҗларына, мусафирларга без нитәбез бирәбез. Һәм шул Аллаһ субханаһу ва тааля әмере. Туганнарыңа, фәкыйрьләргә һәм мусафирларга хакын бир диде. Һәм шуның өчен мусульман кеше туган хакын белергә тиеш. Туган хакын сакларга тиеш. Һәм бу Гаид бәйрәме безнең өчен бер мөмкинчелек. Инде үзелгән араны бәйләү. Инде бузылган муамәләне төзәтү. Шул бәйрәм сылтавы белән хәлләрен белеп, бәйрәм сылтавы белән кунакка чакырып, инде яхшылык, гүзәл муамәлә күрсәтү. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: кемдә кем Аллаһ субханаһу ва тааля белән арасында килешүне бузып, һәм моннан соң, ягъни Аллаһ белән килешү башта нитеп ясап, ана шул бузганнар ди. Һәм аннан соң туганлыкны нитү. Аллаһ субханаһу ва тааля әмер иткән, сакларга әмер иткән әйберне үзәү, ягъни туганлык араны үзгән кешеләргә. Һәм җирдә фасад, начарлык таратучыларга Аллаһ субханаһу ва тааляның ләгънәте һәм газабы булачак диде. Ягъни без туганлыкны сакламыйбыз икән, Аллаһ сакласын. Аллаһ субханаһу ва тааля ләгънәте һәм газабы булачак. Шул ук вакытта без туганлыкны саклыйбыз икән, туганнарыбызга өлешен чыгарабыз икән, шатландырабыз икән, Аллаһ субханаһу ва тааля хәтта бу дөньяда ук әҗрен бирәчәк. Бу дөньяда ук теге файдасын, рәхәтен татыячакбыз. Айша радиллаһу анһа риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кемдә кем туганлык белән яхшы муамәләдә булса, ягъни яхшылык күрсәтсә, шул туганлык җибен бәйләгән кешеләргә шуның сәбәпле Аллаһ субханаһу ва тааля хәтта җирендә гүзәлләрәк кыла, гүзәллеген бирә диде һәм гомерен узынын айта диде. Ягъни бу диде, шәһәребездә, авылыбызда, районыбызда бәрәкәтне телибез икән, Аллаһ тааляның бәрәкәтен телибез икән, туганлык ниен саклыйк. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля бәрәкәтен дә бирә, җилләребезгә дә бәрәкәт бирә, гомеребезгә дә озын гомер бирәчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдәсе. Али радиллаһу анһу риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кемдә кем телиде, аның гомере озын булуын. Ягъни син телисең икән, озын гомерең булуын. Һәм шул ук вакытта аның ризыгы киңәюен, ягъни малым артуын, бәрәкәт күбәюен диде. Һәм начар үлемне теләмәгән кеше диде. Өч әйбер. Ягъни мин телим икән, минем гомерем озын булсын дип. Мин бай булыйм, һәм минем үлүем дә матур булуын тели икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: туганлык ниен сакласын диде. Туганлык җибен сакласын диде. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля без сарыф итәбезгә, шул корбанның өлешен бирәбез икән, Аллаһ субханаһу ва тааля кайтарачак. Вәгъдә кайтарачак. Ярдәм итәбез икән, бер өлешен туганнарыбызга биреп, туганлыкны саклыйбыз икән, Аллаһ субханаһу ва тааля безне байыттырачак. Ягъни байлык күбәячәк, Аллаһ та бәрәкәтен бирәчәк. Шул ук вакытта гомеребез озынаячак һәм матур үлемен бирәчәк. Ул да бит Аллаһ субханаһу ва тааляның ниъмәте. Шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: туганлыкның җибен саклагыз диде. Һәм моны эшләгән кешенең байлыгы артачак диде. Гомере озынаячак ди, һәм хәтта бу кешенең исеме күтәреләчәк, ягъни кешеләр арасында даны артачак диде. Ягъни никадәр тырышабыз икән, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бу дөньяда ук бирәчәк, ягъни ахират тагын да күбрәк була диде. Шул ук вакытта муамәләне бозабыз икән, Аллаһ субханаһу ва тааля газабы шул ук бу дөньяда ук төшәчәк. Моннан куркырга тиешбез. Абу Хурайрадан риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямдан Абу Хурайра сорады: "Я Расулуллаһ" диде, "Минем туганнарым бар" диде. "Мин алар белән шул муамәләне саклыйм" диде. "Саклыйм, яхшылык кылырга тырышам" диде. "Ләкин алар үз яктан моны бозалар, үзәләр" диде. "Һәм миңа карата начарлык, явызлык күрсәтәләр" диде. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте:
хәл чыннан да шундый булса, чыннан да шулай була икән хәлең диде, ягъни син аларның авызын ут белән тутырган кебек буласың диде. Һәм никадәр син монда сабыр итәсең икән, Аллаһ та сиңа ярдәм бирәчәк диде. Üzmə, хәтта аларның яктан начарлык булса да, син араны üzmə, яхшылыкны күрсәт. Аллаһ Субханаһу ва сиңа ярдәмен бирәчәк. Алар үзләренең кылган явызлыклары өчен инде һичшиксез җавап бирәчәкләр. Шуның өчен туганнарыбызга начарлык күрсәтәбез икән, Аллаһ Субханаһу ва безнең дәрәҗәбез монда төшерәчәк. Моннан куркырга тиеш, моннан сакланырга тиешбез. Аллаһ Субханаһу ва безгә мөмкинчелек бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кеше сорады, я Расулуллаһ диде. Мин бәйләргә дигән туганлыкны сакларга тырышам, алар үзләре өзәләр бит дигәч. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Алар үзгән вакытта син саклап туру өчен син әҗрен алачаксың диде. Теге алар яхшылык күрсәткән, син яхшылык күрсәтү, ул авыр нәрсә түгел. Ул да гади бер нәрсә. Шул вакытта алар үз яктан явызлык күрсәтеп, гаделсезлек күрсәтеп, начарлык күрсәтсәләр дә, син яхшылык күрсәтергә тырышырга тиеш. Һәм моның өчен Аллаһ Субханаһу ва тааля вәгъдә иткән мәгъфиратын, ризыгын артуын, гомернең узынайтуын һәм гүзәл үлемен Аллаһ Субханаһу ва тааля бирәчәк. Шуның өчен Абул Бакра дигән сахабадан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисе килә, әйтте, андый бүтән гөнаһ юк диде. Шундый гөнаһ өчен бу дөньяда газабы килүен, менә шул туганлыкны үзгән өчен. Ягъни калган гөнаһларга карата моның тагын да күбрәк Аллаһ Субханаһу ва тааля бу дөньяда ук газабын бирәчәк, кем туганлыкны үзде. Һәм шул ук вакытта икенче бер нәрсә бар. Инде без курбаннарыбызны чалып, намазларыбызны укып, шул ук вакытта туганлыкны үзәбез икән, Аллаһ Субханаһу ва безнең дуаларыбызны кабул итмәячәк. Ибн Мас'уд радиллаһу анһу бер юлы сахабалар үзенең дуслары белән утырган вакытта әйтте: "Мин сездән Аллаһ Тәгалә өчен ягъни сездән сорыйм" диде. Аллаһ Тәгалә өчен туганлыкны үзгән кешеләр безнең арабызда булмасын, чыгып китсен монда. Ягъни үзләрен туганнары белән уртак тел таба алмаган кешеләр безнең арабызда бүген һәр бүгенә утырмасын диде. Чөнки без Аллаһ Тәгаләгә дуа кылабыз диде. Һәм кем туганлыкны үзгән булса, Аллаһ та ул кешенең дуаларын кабул итмәячәк диде. Ягъни без үзебез 5 вакыт намаз укып, нитеп садакаларын биреп, курбаннарыбызны чалып, гыйбадәтләрне күбәйтеп, шул ук вакытта туганнарыбыз белән араны гүзәл хәлдә сакламыйбыз икән, Аллаһ Субханаһу ва тааля безнең дуаларыбызны кабул итмәячәк. Шуның өчен бу бик мөһим нәрсә. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям курбанга хәтле әйтте, туганлыкны саклау диде. Менә шул гаит бәйрәмнәрендә, тәшрик көннәрендә, шул 4 көн бәйрәмнәрендә инде үзелгән, бузылган араларны төзәтик. Инде менә шул ягына әйтәм, сылтау белән кунакка чакырып, яки кунакка барып, менә шул курбан итләрен авыз иттереп бергә шул туганлык җепләрен бәйләргә насыйп кылса иде. Ва кулу каула хада ва астагфируллаһ ва тубу илейһ.